केमती अछंती सांग मैंने आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। नमस्कार कुकुइथ मुचना चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तेबे आसंतु आज प्रथम टिप आरंभ करिबा। आपण पाखरे जेकोनोसी कॉटन कपड़ा थिबो टिके मोटा भलिया बेसी पतला नेबेनी टिके मोटा भलिया थिबो ताको नै जिवे एम्ति राउंड करिकी खड़ी रे आग चिन्ह दे देबे तापर एम्ति काटी नेबे। देखंतु मु एठी एम्ति काटी नेली कपड़ाटा मु डबल रखिथिली आ जो आमे कट पीसटा काटिले सेटा डबल हेकी काटी हेची। देखंतु गोटे ऊपर अछि आ गोटे तळे अछि आ दुईटा जाक ऊपर पटटा भितर को रहिबो ओ बाहर पटटा ऊपर को रहिबो। तापरे आमे याको सिलाई करिबा एम्ति आगो से कपड़ा को एम्ति भाबरे भांगी नबा मझिरु भांगी दबा तापरे पुणी थरे मझिरु भांगी दबा एम्ति भांगी देले ए मझिरु एटु धरिकी टिके नागरु कट कर दबा गोटे होल जेम्ति हे जिवो अल्प टिके काटिबा नहले बेसी बड़ होल हे जिवो। तो देखंतु एति टिके नागरु काटिबा एठी देखि पारुथिबे एम्ति छोट साइज रो होलटे हमकु दरकार अछि। आपण पाखरे मेसिन थिबो जदी मेसिन रे सिलाई कर देबे भलो हबो। मो पाखरे मेसिन नै मु हाथ रे सिलाई करली हाथ रे भी सिलाई करले बहुत दिन रहि परिबो तो मु एठी हाथ रे कर देइछि सिलाई। सांग माने चैनल रे जदी नुआ अछंती प्लीज सब्सक्राइब कर नेबे जदी सब्सक्राइब आगुर करछंती ताहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीडियो जदी पसंद आसीथिबो निश्चय गोटे लाइक देबे और सांग मान को मध्ये शेयर करिवे। जदी वीडियो पसंद न आसी ताहा मध्ये कमेंट रे जणीबे। आम गृहिणी मानकर सब बेले काम लागि रही था से सब काम करि करि के आमे विरक्त हो जाऊ तो सेही काम को आमे किपरि सहज और सरल करि परिबा ए टिप माध्यम रे आमे जानिबा। आ एठी मु देखंतु चारिपट जांक सिलाई कर नेली आ मझिरु टिके रखिछि कारण आकु नौटेइबा को पड़िबो मझि जदी सिलाई कर देबा आ नौटेइ परिबानी तो न नौटिले सिलाई गुडा को ऊपर को देखा जिवो नौटे देले सिलाई गुडा को भितर रहइबो। तो सेमती भाबरे मु देखंतु एतिक टिके छाड़ीचे आकु आगे नौटे देबी एमती भाबरे आंगुठी रे ताकु नौटे देबा नौटे सारिकी जो जेतिकी आमे छाड़ीची जेतिकी छाड़ीची पछर ताकु सिलाई कर देबी नौटे सारिकी पछर ताकु सिलाई कर देबी एमती देखंतु एई भली भाबरे ताकु नौटे देबा। जेते कष्ट काम होइताउ जदि आमे टिके भाबी चिंतिकरी काम को करिबा सेही काम हमको अति सहज लागिबो। ए सूतारू छुंची जमा बाहर करिबेनी से सूता छुंची सेमते लागिथबो आपण नौटे देबे तापरे सिलाई करिवे। ए देखंतु मु एमती भाबरे सिलाई करनेली ए जिनसटा हमर सब दिन व्यवहार लागिबो सेति पई आमे टिके मोटालिया कपड़ा नेले भलो हबो। याकु मु को काम रे लगेबे आपण माने तो निश्चय जानि सारिबेनी। आजिकल जुग जहाँ हेलानी समय को देखी काम करिया को पड़िबो टिके जदि भूल भाल हे गला टिके बेसी समय होला ताले घर लोकंठु गाली सुनिया को पड़िबो। तो एठी देखंतु बढ़िया भाबरे सिलाई हे गला एटा तापरे आकु आमे नै कि को काम रे लगेबा। आमे जेतेबेले डाली किंबा डालमा बसौचे प्रेसर रे जे कोनोसी जिंस बसौचे मटन बसौचे भात मध्य बसौचे तो से उतुर की ऊपर को हे जाए भुर भुर हे के उतरी पड़े। जदि आमे एटा को देई दबा मझिरे ये प्रेसर रो रुमाल भली काम देला देखंतु एमती डबल अछि आ एबे जेते उतरले से कपड़ा रे सब पड़िबो आ से प्रेसर रो तार जो कवर रो ऊपर पड़िबोनी ना सुखीबोनी ना आजीबा को बेसी समय पड़िबोनी आ रुमालटा जेतेबेले आमे न देइथिबा से जेतेबेले हुइसिल दबो से कवर धीरे सब पड़िकी से कवर रे से डाली हो डालमा हो सुखी जाए जहाँ फल कि आमको छड़ेबा को बेसी समय लगे आ माजिला बेले मध्य बहुत समय दरकार हुए। डाली हुइसिल दे सारला आमे कोन करबा जेतेबेले टिके ठंडा हे जिवो आमे तार हुइसिल ऊपरटा को बाहर कर देबा तापरे रुमालटा को बाहर कर नबा। जेतेबेले मु रुमालटी काटिली कपड़ा को तले थोईदेली ढाकुणी तापर थोईदेली खड़ी चिन्ह बुले देली तापर सेही खड़ी चिन्ह साइज रे मु कइच रे काटी नेली। एबे देखंतु कवर रे जमा लागलानी रुमाल रे सब तक लागला। एबे रुमाल को आमे सफा करबा पुणी आर दिन व्यवहार कर परिबा। एबे देखिबा नेक्स्ट टिप रे कोन अछि साग तो आमे घर को आणुचे एमती कोसला साग हो जे कोनोसी साग हो मेथी साग हो जे कोनोसी साग हो आमे किछिटा रांधुचे आ जदि किछिटा बळी जाउची हमर कोन होउची ना एमती भाबरे सुखी जाउची जदि फ्रिज रे रखिया को मन नाही बाहर रखि दिचंदी तो ताहले एमती भाबरे सुखी जाउची मौली जाउची बेले बेले फ्रिज रे रखिले मध्ये एमती भाबरे सुखी जाए। तो सेही परिस्थिति रे आमे कोन करबा एमती ठंडा पानी आनी कि सेतरे दे देबा घंटे 2 घंटा पानी रखि देले पूरा सतेज हे जिवो। जन जन कोन करबे ना सागटा एमती मौली गला ताको पकई दो आ भलो लागिबोनी तो सेमती जमा भी करंतुनी आको पानी रे पकेकी पुणी सतेज करकी पुणी रांधि परिबे। एठी मु देखंतु पानी रे रखिदेली घंटा 1.5 घंटा पर्यंत मु रखिली तापरे छाणी दउची देखंतु धनिया पत्र पूरा ये हे जाची आ साग मध्ये पूरा सतेज हे जाची आ ए साग को रांधंतु भाजंतु जहा करंतु किछि भी खराब लागिबोनी।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ପୁରା ମରିଯାଇଥିଲା କେମିତି ପୁରା ସତେଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଳୁ ସିଝାନ୍ତି, ଜମା ସେ ଆଳୁକୁ ଧୁଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କେତେ ମାଟି ସେଥିରେ ଲାଗିଥାଏ, କେତେ ଅସନା ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଧୋଇବା ଏମିତି ହାତରେ ପୁରା ଚକଟି ଚାକଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଳୁକୁ ସିଝେଇବା। ପାଣିରେ ସିଝେଇଲେ ସିନା ପାଣିରେ ହଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଯିବ, ତ ଯଦି ଭାତରେ ଆମେ ସିଝେଇବା ସେସବୁ ଅସନା ସବୁ ସେ ଭାତ ଭିତରକୁ ଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଚକଟି ଚାକଟିକି 2 ଥର ଧୋଇକି ତା ପଛରେ ଯାଇକି ଭାତରେ ଆଳୁ ପକାଇବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସରରେ ଆଳୁ ସିଝାଉଛେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଳୁ ସିଝାଉଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଳୁଟା ସିଝେଇଥିବା ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ସିଝେଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା, ସିଝେଇବା, ଜମା ବି କଳା ପଡ଼ିବନି। ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇ ସାରିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ପକାଇଲି ଆଉ ଆକୁ ମୁଁ ସିଝେଇବି। ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା 2ଟା ହୁଇସିଲ୍ ହେଉ, ଯେତିକି ଆପଣ ହୁଇସିଲ୍ ଦେବେ, ଯେତିକି ସିଝେଇବେ, ସିଝେଇ ସାରିବେ, ତାପରେ ବାହାର କରିବେ। ଧରାଯାଉ ଏଠି ଡାଲି କିମ୍ବା ଡାଲମା ଆମେ ସିଝେଇଛେ, ତରତରରେ ଅଛେ, କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଢାଙ୍କୁଣିଟା ବାହାରିଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇଟା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ପାଣି ନେଇ ଆସିବେ, ପାଣି ଦେହରେ ପ୍ରେସରକୁ ଥୋଇଦେବେ, ଆଉ ପ୍ରେସର ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ରୋଷେଇ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଟ୍ୟାପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯଦି ଧରିକି ଦେଖେଇଦେବେ, ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଦେବେ କିଛି ସମୟ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସରଟି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଢାଙ୍କୁଣିଟି ଖୋଲିଯିବ। ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଲେ କେତେ ସମୟ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିବେ, କେତେ ପାଣି ପଳେଇଯିବ, ପାଣି ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ପାଣି ଦିହରେ ଥୋଇଦେବା। ସେଇ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତ ଏମିତି ଯଦି କରିବା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିଦେଲି, ଆଳୁକୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସିଝେଇଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ବି କଳା ପଡ଼ିନି। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଲୁଣ ଚାମଚ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ବି କଳା ପଡ଼ିନି, ଯେମିତି ଧଳା ହେଇକି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଧଳା ହେଇକି ରହିଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା ଗରମ ଗରମ ଆଳୁକୁ କିପରି ଛଡ଼େଇବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ତରତରରେ ଥିବେ, କିପରି ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସରିବ, ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଆଳୁକୁ ସିଝେଇଥିବା, ଗରମ ଗରମ ଥିବ, ଆମେ କିପରି ଛଡ଼େଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୁରୀ ଗୋଟେ ନେଇଗଲି, ମଝିରୁ ଟିକେ ନାରୁ ଛୁରୀକୁ ଖେଞ୍ଚିଦେଲି, ତାପରେ ଆଳୁକୁ ଛଡ଼େଇଦେଲି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ନା ହାତରେ ଧରିବା ନା ହାତ ତାତିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆଳୁକୁ ନେଇଯିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଲିରେ ଆମେ ଛଣାଛଣି କରୁଛେ ସେଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗରମ ଗରମ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା, ମାଡ଼ିଦେବା। ଖାଲି ମାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ଉପରୁ ଚୋପାଟା ବାହାରିଯିବ, ତଳକୁ ସବୁ ଆଳୁଗୁଡ଼ା ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଚୋପାଟା ଉପରୁ ଥିବ, ସେ ଚୋପାକୁ ଆମେ ଉପରୁ ଖାଲି ବାହାର କରି ଆଣିବା। ବେଶୀ ହାତ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ପୁରା ଗରମ ଥିବ, ଏମିତି ଛୁରୀରେ ଟିକେ ମାଡ଼ିଦେବେ, ଚୋପାଟା ଉପରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଛୁରୀ ହେଉ ଚାମଚ ହେଉ ସେଥିରେ ଏମିତି ମାଡ଼ିଦେଲେ ଉପରକୁ ଚୋପା ରହିଯିବ, ତଳକୁ ସବୁ ଆଳୁ ପଳେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁତକ ଆଳୁ କିପରି ଛଡ଼ଉଛି, ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳୁ ଚକଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏମିତି ହେଇଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଳୁ ବଘାରି ଦେବେ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଳୁ ସିଝାଏ ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦିଏ, ଆଉ ଚକଟିବାକୁ ଆମକୁ ହାତରେ ପଡ଼ିବନି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆସୁଛି, ଯେତେ ସିଝେଇଲେ ବି ସେ ମଝିଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଟାଣ ଟାଣ ରହୁଛି, ତ ସେମିତି ଭାବରେ ଯଦି ଥିବ ଆମେ ଏମିତି ସେଇ ଖଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଘଷି ଦେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଥିବ ସେ ପୁରା ପାଲିସି ହେଇକି ତଳକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକ ଆଳୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛଡ଼େଇ ଦେଲି, ଆଉ ଏତିକ ଚୋପା ଦେଖନ୍ତୁ। ହାତରେ ଯଦି ଛଡ଼େଇଥାନ୍ତେ ଆଳୁ ଚୋପା, ଆଳୁକୁ ଚକଟିଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏମିତିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଭଲ ପାଲିସି ହେଇକି ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଚକଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପରଟା ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବେ, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିଫିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରଟାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେ ପରଟାଟି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଟାଣ ଲାଗେ, ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇପାରନ୍ତିନି। ତ ଆମେ ଏମିତି ପରଟା ଆଜି ତିଆରି କରିବା, ପୁରା ନରମ, ଯେତେ ସମୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜମା ବି ଟାଣ ହେବନି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭଜା ତରକାରୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଟା ପାଣି ଯେମିତି ଅଧା ଅଧି ମିଶିଯିବ, ମାନେ ଅଧା ଚକଟା ହେଇଯିବ, ସେମିତି ଆଳୁ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା। ସେଥିରେ ଆଳୁ ଚକଟିକି ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଅଟା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବା, ଆଉ ଗୁଳା କରିଦେବା। ଆଳୁ ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ନସନସିଆ ଭଳିଆ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଟା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଯେମିତି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ହେବ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସାଇଜ୍ ହେବ ସେମିତି ଗୁଳା କରିବେ। ଯଦି କିଛି ମସଲା ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଏଇଠି ଆପଣ ମସଲା ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ଚକଟି ପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୁଳା କରି ନେଇଛି, ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଳା କଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ପରଟାଟି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଅଟା ଦେଇକି ବେଲି ପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ବି ତେଲ ଦେଇକି ବେଲିବେ ତାହେଲେ ବେଲି ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ଦେଇକି ବେଲୁଛି, ମୋତେ ବେଶୀ ତେଲ ଦରକାର ନାହିଁ ପରଟାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ଦେଇକି ବେଲି ଦେଲି, ଆଉ ସେକିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ମୁଁ ସେକିବି।
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ତେଲ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଭିତରେ ଆପଣ ତେଲ ଦେଇକି ଯେମିତି ପରଟା ବେଲନ୍ତି ସେମିତି ବେଲି ପାରିବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ବହୁତ କାମ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଯିବେ। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଚାଲାକରେ କାମ କରିବା ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁତକ କାମ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟାକୁ ବେଲି ସାରିଲି, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସେକିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କେତେ କମ୍ ତେଲ ପକାଉଛି। ପୁରା କମ୍ ତେଲରେ ସେକିବା ଆଉ ପରଟାଟି ବଢ଼ିଆ ନରମ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ତେଲ ଜିନିଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଅତି କମ୍ ତେଲରେ ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ସବୁତକ ପରଟା ମୁଁ ଏଠି ସେକିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଏଇ ପରଟାଟି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ଧରୁ ଧରୁ କେମିତି ପୁରା ନରମରେ ସେ ପୁରା ନଇଁ ଯାଉଛି। ମୋ ପିଲାମାନେ ତ ଆକୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ଦରକାର ହୁଏନି ଭଜା କିମ୍ବା ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଆଳୁ ଦିଆ ପରଟା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ନରମ ନରମ ପରଟା ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଫିନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।